Okay. Yeah. Very good afternoon, sir. I think I'm audible and I'm visible. Yeah. Yes, sir. Let's get started our session. Yes, sir. Very good afternoon. Okay. So this is the second class of our batch. In last class, we had a discussion of what about the purpose of this batch and to whom these classes will be. And we had a discussion of my subject, sorry, our subject actually. We had a discussion of our subject, advanced accounting. I told you in the previous class, in CA-INTER old syllabus, there will be two papers in accounts. Paper 1 in group 1 as well as paper number 5 in group 2. Paper 1 is called accounting, paper 2 is called advanced accounting. But as per new syllabus which was given by the ACCA as per 2023 syllabus, from coming May attempt onwards, there will be only one paper, that is paper number 1 in CA-INTER group 1, that to paper number 1 only. So your subject name is advanced accounting. So sir, why the name is advanced accounting, sir? Why can't we call it as a accounting, sir? అంటే as per ICAI, whatever the fundamentals required for accounting, all those fundamentals are covered in your CA foundation, or else if you are a direct entry student, they are covered in your BCom or any degree. That is the intention of our board. That's why our subject name is advanced accounting. Sir, class uన్నా సార్ అవగాహన చేస్తారు సార్. అవును సార్. ఎవరికి చేశారు సార్? సార్ సార్ Okay, so that is the intention of our board, sir, advanced accounting. So coming to yesterday's, we had a discussion of what is the accounts, what is the purpose of accounts. నేను మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం అసలు అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని. I told you very clearly, the accounts are basically designed for business people, not for common people like you and me. Of course, we are a qualified people or we are an employee, but we are not doing any kind of businesses, right? In that case, there will be no scope for any kind of accounting. So for 100%, accounting is completely needed for business people only. So
సో ద మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. మనకి లాస్ట్ ఇయర్లో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఆర్ ఎంత లాస్ వచ్చింది అని చెప్పేదే అకౌంట్స్. సార్ అంటే అకౌంట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ బిజినెస్ పీపుల్ అంటే నేను చెప్పొచ్చు ఎస్ అని. సార్ అలా అని అందరు బిజినెస్ పీపుల్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలా సార్ అంటే ఐ కాంట్ సే 100% ఎస్. I told you in the previous class. For example, if a small vendor running a business in your village or in your town, he don't prepare any kind of accounts. Simply he may write in a small book or small paper. He'll remember all the transactions, whatever he is selling on cash or on credit to the village people. And he'll remember all those things, or simply he can write on a paper. Whenever he is repaying that money, he'll simply strike off that name. Few people don't even write also because they'll simply remember the transaction, because the number of transactions are very limited or very less. But coming to a large business, best example is DMart. If you go to DMart, you can see thousands of people at a time in a city like Hyderabad or Vizag or Vijayawada or Guntur. That is one of the branch. There are so many branches for DMart. How the DMart owner can remember all those transactions? That is quietly impossible for any human being. That's why they have to write down somewhere in a book. That book is called accounts. People also call it as books of accounts. ఆ బుక్స్ దేని గురించి అంటే అకౌంట్స్ గురించి కాబట్టి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటారు. అకౌంట్స్ అన్న బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్న ఒకటే. అంటే స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్కి అకౌంట్స్ అవసరం లేదు, బట్ లార్జ్ బిజినెస్ పీపుల్కి అకౌంట్స్ కంపల్సరీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వాడు గుర్తుపెట్టుకోలేడు. సార్ నేను మెయింటైన్ చేయను సార్ అంటే నీకు కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ లాస్ నీకు ఫైండ్ చేయలేవు. అర్థమవుతుందండి? ఓకే, నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం అకౌంట్స్ గురించి. మాట్లాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకో. అసలు బిజినెస్ అనే సెగ్మెంటే లేకపోతే అకౌంట్స్ అనే టాపిక్కే ఉండదు. ఈరోజు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని వినాల్సిన అవసరమే లేదు. అకౌంట్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న బ్యాక్ బోన్ ఏంటంటే బిజినెస్ అండి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎవరు బిజినెస్ చేసినా వాళ్ళ మెయిన్ మోటో రిటర్న్స్ కోసమే చేస్తారు. ఏ పర్సన్ కూడా రిటర్న్స్ కోసం చేయకుండా ఉండడు. అలాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారండి, వాళ్ళని ఎన్పిఓస్ అంటారు. చారిటీ ట్రస్ట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, వాళ్ళని పక్కన పెట్టేస్తే కనుక రిమైనింగ్ అందరూ కూడా బిజినెస్ చేసేది ప్రాఫిట్ కోసమే. అందుకనే మీ సిఏ ఫౌండేషన్లో కానీ మీ డిగ్రీలో కానీ చెప్పు ఉండాలి, బిజినెస్ చేసే ప్రతి ఒక్కడికి 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి సార్. ఎవ్రీ బిజినెస్ హ్యాస్ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్. వన్ ఈస్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, అనదర్ వన్ ఈస్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. వన్ ఈస్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, అనదర్ వన్ ఈస్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. అంటే ఒకటి ప్రాఫిట్లను ఎక్కువ సంపాదించుకోవడం, లేదా ఆస్తులు ఎక్కువ సంపాదించుకోవడం. ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఉన్నవాడే బిజినెస్ చేస్తాడు. సార్ లేదు సార్ నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏమీ లేదు నాకు అంటే అలాంటి వాడు బిజినెస్ చేసినా సరే సక్సెస్ అవ్వలేడు. అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు అకౌంట్స్ దగ్గర. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం, నువ్వు ఏ బిజినెస్ అయినా తీసుకో, బిజినెస్ అంటే అక్కడ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలండి. ఒక పర్చేస్ చేసి సేల్ కానీ, లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ కానీ, ఇలా ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే, ఒక సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగి దాన్ని బిజినెస్ అంటారు. నువ్వు ఏ బిజినెస్ అయినా తీసుకోండి. సార్ టాటా వాడు నానో కార్ అమ్ముతున్నాడు సార్, అది కూడా బిజినెస్ ఏనండి. సార్ మా ఇంటి పక్కన ఒక సోప్ కొన్నాను సార్, స్మాల్ వెండర్, స్మాల్ షాప్ కీపర్ దగ్గర, అది కూడా బిజినెస్ సార్. అంటే మీరు
మీ ఇంటి పక్కన షాపులో సోప్ కొన్న బిజినెస్ ఏనండి, లేదా టాటా కంపెనీలో టాటా నానో కార్ కొన్న అది కూడా బిజినెస్. ఎవరు చేసినా ఇక్కడ మన ఇంటి పక్కన షాప్ కీపర్ అయినా రతన్ టాటా అయినా ఇంటెన్షన్ ఒకటే, ప్రాఫిట్ మేకింగ్. లేదా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అయినా ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టిఫిన్ షాప్ అయినా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ప్రాఫిట్ టర్న్ చేసుకోవాలి, ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలి. ఈ రెండే సార్ వాళ్ళ మోటివ్స్. మేబీ వచ్చిన డబ్బుల్లో కొంత డబ్బులు చారిటీకి ఇవ్వచ్చు, అది సెకండరీ. మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది సార్, రతన్ టాటా అనే పర్సన్ జెన్యున్గా బిజినెస్ చేస్తారు, వచ్చిన ప్రాఫిట్లో చాలా షేరు చారిటీస్కి ఇస్తారండి. కానీ బిజినెస్ చేసినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏం మారదు. ఏంటో ఆబ్జెక్టివ్? ప్రాఫిట్ టర్న్ చేసుకోవాలి, ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలి. వచ్చిన ప్రాఫిట్లో ఆయన మేబీ చారిటీకి పెట్టచ్చు, అది కంప్లీట్ దాని పర్సనల్ చాయిస్ అది. బట్ బిజినెస్ వరకు మాత్రం ఆబ్జెక్టివ్ ఏమీ మారదు, ప్రాఫిట్ అండ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి సార్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని మాట్లాడుకున్నాం. నువ్వు ఎక్కడైనా ఒక బిజినెస్ చూస్తున్నావు అంటే ఆల్ ఓవర్ ది గ్లోబ్ ఆ బిజినెస్ 3 ఫార్మ్స్లో ఉండొచ్చు. ఒకటి అది ఇట్ మే బి సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఫార్మ్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఫార్మ్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి, ఒక్కడే ఉంటాడు ఓనర్. లేబర్ ఉండొచ్చు, అది సెకండరీ థింగ్. ఓనర్ ఒక్కడే ఉంటాడు, ప్రాఫిట్ వచ్చినా వాడిదే, లాస్ వచ్చినా వాడిదే. సెకండ్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్. పార్ట్నర్షిప్ అంటే 2 or 3 కలిసి బిజినెస్ చేసుకుంటారు. అందరూ డబ్బులు పెడతారండి, వచ్చిన ప్రాఫిట్ని షేర్ చేసుకుంటారు అందరూ కలిసి. మూడోది కంపెనీ సార్. ఈ కంపెనీలో చాలా మంది ఓనర్స్ ఉంటారు, దీని తర్వాత మాట్లాడతా అని చెప్పా. ఇక్కడి వరకు నిన్న మన డిస్కషన్ జరిగింది. అయితే మీలో చాలా మంది ఆర్ 100% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్రెడీ మీరు మీ ఫౌండేషన్ అయిపోయింది, లేదంటే డిగ్రీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది అకౌంట్స్ పైన. కొంచెం కాదు, చాలా ఉంటుంది. సో అసలు ఏంటి సార్ ఈ అకౌంట్స్ అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో అయితే మొత్తం కంప్యూటరైజ్డ్ అయిపోయింది, కానీ జనరల్గా అకౌంట్స్ అంటే ఒక బుక్లో రాసుకుంటారు సార్. అందుకే జనరల్లీ అకౌంట్స్ని చాలామంది అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం అన్నారు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటారు సార్. ఎందుకు సార్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే, నార్మల్గా ఫిజికల్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు ఎంత ఇది వరకు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజిటలైజ్డ్. టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, ఎస్ఏపీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. మనం చేయాల్సిన పని కూడా లేదు, ప్రాపర్గా మనం ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్సాక్షన్లో ఎంట్రీ పడిపోతుంది. ఎంట్రీ నుంచి లెడ్జర్ పోస్టింగ్ నుంచి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి వాట్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్. డు యు గాట్ మై పాయింట్ సార్? ఎస్ సార్. సో అసలు అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అని ఒక లేమెన్ అడిగితే నువ్వు ఏం చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లేమెన్ అంటే అకౌంట్స్ గురించి తెలియని వ్యక్తి నీ దగ్గరకు వచ్చి అసలు అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే నువ్వు తనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు సార్ అంటే, ఏమీ లేదు సార్, ఒక బుక్లో మనం ప్రతిదీ రాసుకుంటాం సార్ బిజినెస్లో ఏం జరిగింది అని, అదే అకౌంట్స్ అండి. ఆ బుక్నే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటాం సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ రాగానే ఒకరికి సేల్ చేసామండి, అది రాసుకుంటాం, సేల్ చేసాము ఇంత అమౌంట్ అని. ఇంకొకటికి సేల్ చేసేవాడు మనకు డబ్బులు ఇవ్వలేదండి, అది కూడా రాసుకుంటాం. అయితే బిజినెస్ అనగానే బిజినెస్లో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి సార్ అంటే సేల్స్ అండి. సేల్స్ పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే నీ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సేల్స్ ఇంపాక్ట్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సేల్స్ బాగుంటే ప్రాఫిట్ బాగుండడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి.
సేల్స్ బాగాలేకపోతే ప్రాఫిట్ ఉండదు, లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సింపుల్గా చెప్పు, సేల్స్ అంటే ఏంట్రా? అమ్మడం సార్. అయితే సేల్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి సార్. ఎనీబడి గెస్ చేయగలరా సార్? మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి. ఏంటమ్మా సేల్స్ 2 టైప్స్? ఎస్ మా. ఒకటి క్యాష్ సేల్స్, ఇంకొకటి క్రెడిట్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం ఎవడికి, ఒక కస్టమర్కి, వెంటనే మనకి వాడు మనీ ఇచ్చేస్తాడండి. సో ఇమీడియట్గా మనకి క్యాష్ అనేది రిసీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకు సార్? మనం వాడికి గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం, వాడు మనకి అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాడు, డన్. అంటే క్యాష్ సేల్ అంటే ఇమీడియట్గా మనకి క్యాష్ అనేది రిసీట్ అయిపోతుంది. క్రెడిట్ సేల్ అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ మనం వాడికి గూడ్స్ సేల్ చేస్తామండి, కాకపోతే వాడు మనకి అమౌంట్ ఎప్పుడో ఫ్యూచర్లో ఇస్తాడు, 1 మంత్ తర్వాతనో 2 మంత్స్ 3 మంత్స్ తర్వాత ఇస్తాడు. దాన్ని క్రెడిట్ సేల్ అంటాం సార్. క్యాష్ సేల్ అంటే ఇమీడియట్గా మనకి క్యాష్ వచ్చేస్తుంది, క్రెడిట్ సేల్ అంటే మనకి అమౌంట్ ఇమీడియట్గా రాదు సార్. ఎలాగైతే మనం సేల్స్ 2 టైప్స్ అన్నామో, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ పర్చేజెస్ కూడా 2 టైప్స్ అండి. ఒకటి క్యాష్ పర్చేజెస్, ఇంకొకటి క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అండి. క్యాష్ పర్చేజెస్ అంటే ఇక్కడ మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం సార్, మనం వాడికి ఇమీడియట్గా క్యాష్ ఇచ్చేస్తామండి. మరి క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అంటే మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం కానీ అమౌంట్ మనం వాడికి ఫ్యూచర్లో ఇస్తాం సార్. దీన్ని క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అంటారు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, మీ దగ్గర నోట్బుక్స్ ఉండాలి అని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నోట్బుక్, ఓపెన్ యువర్ నోట్బుక్ సార్, హెడింగ్ పెట్టుకోండి అకౌంట్స్ అని. నేను ఒక కొంచెం నోట్స్ ఇస్తాను, ఒక హాఫ్ పేజ్, మీరు రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓపెన్ యువర్ నోట్బుక్ సార్. Yeah, today heading sir. First one, objective of business. All the people in online, you have to maintain proper notebook. Today heading, objectives of business. నారాయణ, ధనుష్, గాయత్రి, చరణ్ రాస్తున్నారండి. చరణ్, ధనుష్, నారాయణ. వెళ్దాం సార్, స్టాండర్డ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒక 3 to 4 days ఒక్కసారి బేసిక్స్ రివైజ్ చేయాలి కదా. మెటీరియల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది 75%. 25% మాత్రమే, అది కూడా ప్రింటింగ్ వర్క్ పెండింగ్ ఉంది. వెరీ సూన్ నీకు మెటీరియల్ వచ్చేస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ విత్ మెటీరియల్. ఎస్ సార్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. నెంబర్ 1, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్.
ధనుష్ రాస్తున్నావా? ధనుష్ యా. సెకండ్ వన్, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. వెల్త్ అంటే ఏంటి సార్? ఆస్తులండి, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఇలాంటివన్నీ. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా నోట్బుక్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే క్లాస్ చెప్పే ఫ్యాకల్టీ క్లాస్ చెప్తాడు అయిపోద్ది, బట్ నీ దగ్గర ఉండాలంటే ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా, ఎవిడెన్స్ ఫ్యూచర్లో నువ్వు చదువుకోవాలంటే. సో నోట్బుక్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసిన స్టూడెంటే పాస్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ హెడింగ్, టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెసెస్. టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ డివైడ్ ఇంటూ 3 బ్రాంచెస్ సార్. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నట్టుగా 3 బ్రాంచెస్గా డివైడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సెకండ్ బ్రాంచ్లో పార్ట్నర్షిప్. థర్డ్ బ్రాంచ్లో కంపెనీ. థర్డ్ బ్రాంచ్లో కంపెనీ. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, సేల్స్. సేల్స్ డివైడ్ ఇంటూ 2 బ్రాంచెస్. డివైడ్ ఇంటూ 2 బ్రాంచెస్. ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో క్యాష్ సేల్స్. సెకండ్ బ్రాంచ్లో క్రెడిట్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్ కింద డౌన్ యారో ఇచ్చుకోండి సార్. సార్ స్పీడ్ అవుతుంటే చెప్పండి, ఎందుకంటే మీరు న్యూ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి నీకు నాకు టైం పడుతుంది మన స్పీడ్ మ్యాచ్ అవ్వడానికి. దట్టు ఎక్కువ మంది ఆన్లైన్లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం నీకు నాకు గ్యాప్ పెరుగుతుంది. మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా సరే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్పీక్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ unable to speak, whatever the opinion you want to say, you can just type in your chat box. Definitely I'll give you the reply. Prasad, new student అండి. ప్రసాద్. క్యాష్ సేల్స్ కింద డౌన్ యారో ఇచ్చి నోట్ చేసుకోండి సార్. గూడ్స్ సోల్డ్. గూడ్స్ సోల్డ్ అండ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఇమీడియట్లీ. క్యాష్ రిసీవ్డ్ immediately.
క్రెడిట్ సేల్స్ లో గూడ్స్ సోల్డ్, గూడ్స్ సోల్డ్. ధనుష్ ఏమైనా స్పీడ్ అవుతుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు? ఓకే, యా. క్రెడిట్ సేల్లో డౌన్ యారో గూడ్స్ సోల్డ్ అండ్ amount will be received in future. Amount will be received in future. కొంచెం నోట్స్ రాయడం అంటే కష్టమే, బట్ తప్పదు, రాయాలి. నువ్వు ఇప్పుడే ఎంటర్ అవుతున్నావు కాబట్టి నీకు తెలుస్తుంది ఫ్యూచర్లో. సిఏ ఫౌండేషన్లా కాదు ఇంటర్, ప్రాపర్గా నోట్బుక్స్ ఉండాలి. ఐ రిపీట్, క్యాష్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకేనా? నోట్స్లో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ రాసుకొని మళ్ళీ మనం కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఈ రోజుకి ఇంకా నోట్స్ ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్. పర్చేజెస్ 2 బ్రాంచెస్గా డివైడ్ చేయండి. ఒకటి క్యాష్, ఇంకొకటి క్రెడిట్ పర్చేజెస్. పర్చేజెస్లో ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో క్యాష్ పర్చేజెస్, సెకండ్ బ్రాంచ్లో క్రెడిట్ పర్చేజెస్. ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో క్యాష్ పర్చేజెస్, సెకండ్ బ్రాంచ్లో క్రెడిట్ పర్చేజెస్. సార్ ఆన్లైన్లో ఎవరైనా నాకు డిఫరెన్స్ చెప్తారా అండి? క్యాష్ పర్చేజెస్కి క్రెడిట్ పర్చేస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్తారా? ఓకే ఓకే. ధనుష్ ఆర్ చరణ్, క్యాష్ పర్చేజెస్కి అండ్ క్రెడిట్ పర్చేస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా? యా చెప్పరా. మనం మనీ ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి. మనం వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఇస్తాం, దాన్ని ఏమంటాం? క్రెడిట్ పర్చేజెస్. గుడ్, యా నోట్ చేసుకోండి. అదే క్యాష్ పర్చేజ్ కింద డౌన్ యారో ఇచ్చి గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ అండ్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ. అదర్ బ్రాంచ్లో క్రెడిట్ పర్చేజెస్ కింద డౌన్ యారో ఇచ్చి గూడ్స్ పర్చేస్డ్ అండ్ అమౌంట్ విల్ బి పెయిడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ అండ్ అమౌంట్ విల్ బి పెయిడ్ ఇన్
ఫ్యూచర్. అది సార్ ఈ రోజుకి నోట్స్ అంతే. ఒక్కసారి మీరు ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, ఒకసారి నోట్స్ చూసుకోండి, తర్వాత మనం ఫర్దర్గా మూవ్ ఆన్ అవుదాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి. I will give you 2 minutes. Please go through the notebook, whatever you wrote till now. Then we will move on to the next segment. Okay, done? Yes sir. Okay, video watch చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా you should maintain notebook. Okay, yeah. సో ఇప్పటి వరకు కూడా అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళకుండా అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అని ఎవరైనా నేను ఒక లేమ్యాన్ అడిగితే కనుక, మనం ఒక్క రోజులో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము కాబట్టి ఒక బుక్లో రాసుకుంటాం సార్, దాన్నే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటాం. బుక్స్లో ఎలా పడితే అలా రాసుకోకూడదు కదా సార్. ఎవరికి నచ్చినట్టు వాడు రాసుకుంటే కనుక ఇలా ఒక సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, ఎవరిదో రాసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇక్కడ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఒక స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. సో నువ్వు అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా ఎవడు ప్రిపేర్ చేసినా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇలానే చేయాలి. అందుకే ఈ సబ్జెక్ట్ పెట్టారు. అలా కాకుండా ఎవరికి నచ్చింది వాడు రాసుకుంటే, ఏ ఫార్మాట్లో ఎవరికి నచ్చినట్టు వాడు చేసుకుంటే కనుక ఇలా ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు. అర్థమవుతుందా సార్? సో ఎప్పుడైతే అందరికీ ఒకే కైండ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఉండాలి, యూనిఫార్మిటీ ఉండాలి, అందుకని కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్నే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటారు. మన సిలబస్ మొత్తంలో 90% సిలబస్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కంటే ముందు మీకు ఇంకా గ్యాప్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా. ఎనీబడి గెస్ చేయగలరా ఎక్సెప్ట్ గాయత్రి? What is the full form of gap? Except Gayatri. There are so many people, right? Gayatri garu kaakunda inka evaraina. Gap full form enti? What is the full form of gap? GAAP. డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫౌండేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎస్ ప్రశాంత్, యు ఆర్ రైట్. గ్యాప్ ఫుల్ ఫామ్ ఈస్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. తెలియని వాళ్ళు మీ నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి, తప్పు లేదు. తెలియని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి, నోట్బుక్లో తప్పు లేదు. తెలుసుకుంటే మంచిదే, నోట్ చేసుకోండి. అమ్మ తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మీ నోట్బుక్లో గ్యాప్ ఫుల్ ఫామ్ నోట్ చేసుకోండి. జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. I repeat, generally accepted accounting principles. ఈ గ్యాప్లోనే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, రూల్స్ చెప్పారు, అందరూ ఇలానే ఫాలో అవ్వాలి. సార్ నేను వేరేలా ఫాలో అవుతా సార్, కుదరదు. ఓకే, ఈ గ్యాప్తో పాటు మనకి ఏఎస్లు ఉన్నాయి, అలాగే
ఇండ్ ఏఎస్లు ఉన్నాయండి. గ్యాప్ అంటే చెప్పారు, మరి ఏఎస్ అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండి. తెలియని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. ఏఎస్ అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇండ్ ఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఏఎస్ అంటే ఏంటి సార్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇండ్ ఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. మనకి ఏఎస్లన్నీ కూడా సిఏ ఇంటర్లో నేర్పిస్తాడు, ఇండేస్లన్నీ కూడా మనకి ఫైనల్లో వస్తాయండి. సో ప్రస్తుతానికైతే ఇండేస్ గురించి పెద్దగా డిస్కషన్, కొంచెం డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఇండేస్ అంటే ఏంటి అంతే. డీటెయిల్ డిస్కషన్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? ఫైనల్లో వస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే ఇంటర్లో ఓన్లీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే, మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ బేసిక్స్. సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న మొత్తాన్ని ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే నేను ఏమీ చెప్పలేదు సార్, ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఏంటో పాయింట్? ఒకళ్ళు ఏమైనా అడిగితే నువ్వేం చెప్పాలి? మనం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ గుర్తు పెట్టుకోలేము గనక ఒక బుక్లో రాసుకుంటామని చెప్పా. అదే అకౌంట్స్, అదే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అయితే ఆ మాత్రం దానికి సబ్జెక్ట్ ఎందుకు సార్ నువ్వు అడగకూడదు. ఎందుకు సార్ అంటే నువ్వు ఆ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నీకు నచ్చినట్టు ప్రిపేర్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ ఫాలో సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. Principles were given by the GAP and standards are given by the accounting standards and Indian accounting standards. That's why we are discussing here. Otherwise there is no need of this subject. అయితే ఆ బుక్లో రాసేటప్పుడు ఆ బుక్లో ఉండే మెయిన్ కంటెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే అసలు అకౌంట్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేదే మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, చాలామందికి కాదు, అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది సార్. ఎందుకంటే మీరు తెలియకుండా ఫౌండేషన్ పాస్ అవ్వరు, లేదంటే బీకామ్ అయినా పాస్ అయ్యి ఉండరు. ఏంటి సార్ అదంటే జర్నల్స్. ఈ జర్నల్ అనేది లేకపోతే కనుక మనకి అకౌంట్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఎలాగైతే నువ్వు ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ చదవాలంటే, నీకు ఆ బుక్ అర్థం చేసుకోవాలంటే నీకు ఫస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ చదవడం రావాలి. సెంటెన్స్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. సెంటెన్స్ అర్థం అవ్వాలంటే నీకు అందులో వర్డ్స్ అర్థమై ఉండాలి. వర్డ్స్ అర్థం అవ్వాలి అంటే నీకు ఆల్ఫాబెట్స్ తెలిసి ఉండాలి, ఏబిసిడీలు తెలిసి ఉండాలి. ఏబిసిడీలు నీకు వచ్చాయనుకో ఆటోమేటిక్గా వర్డ్స్ నువ్వు స్పెల్ చేయగలవు. వర్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ రీడ్ ద సెంటెన్స్. సెంటెన్స్ అర్థమైపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బుక్ మొత్తం అర్థమైపోతుంది. కానీ కనిపించే బుక్ అర్థం అవ్వాలి అంటే నీకు ఫస్ట్ ఏబిసిడీలు తెలిసి ఉండాలి, ఆల్ఫాబెట్స్ తెలిసి ఉండాలి. సో అలానే ఏదైతే ఒక కంపెనీ ఆర్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ ఒక సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ యొక్క అకౌంట్స్ అర్థం అవ్వాలి అంటే అసలు అకౌంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యేదే జర్నల్తో. ఎవరికైతే జర్నల్ బాగా వచ్చో వాడికి అకౌంట్స్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినట్టే. ఎందుకంటే జర్నల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా లెడ్జర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. లెడ్జర్ బాగుంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బాగుంటే P&L అకౌంట్ కరెక్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మన ఒక 5 floors బిల్డింగ్ కట్టాలనుకోండి, ఫౌండేషన్ ప్రాపర్గా సాలిడ్గా పడితే మనం 5 floors కట్టినా ఏం కాదు. నువ్వు ఫౌండేషన్ ఏదో కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఏదో అలా పైన వేసావనుకోండి, ప్రాపర్గా సాలిడ్గా లేదనుకోండి, 3వ ఫ్లోర్లకే బిల్డింగ్ పడిపోద్ది, నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వదు. నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను వైజాగ్లో సిఏ ఫౌండేషన్, అప్పుడు మేము సిపిటి అని పిలిచేవారు మా టైంలో చదువుకునేటప్పుడు, నియర్ బై జగదంబ సెంటర్ ఒక బిల్డింగ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉండింది. 2 floors అయిపోయింది, 3rd floor
కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా ఉన్నారు, స్లాబ్ కూడా అయిపోయింది. స్లాబ్ అయిన 3 daysకి పడిపోయింది, 3rd floor ఒకటే పడిపోయింది. మేబీ స్లాబ్ ప్రాబ్లం ఏమో అనుకున్నాం మేము. 1 monthలో అది మొత్తాన్ని కొట్టేసి ఆ 3rd floor వరకు మళ్ళీ కట్టారు. మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అయింది. అలా 3 సార్లు కడితే 3 సార్లు పడిపోయింది. అక్కడ ప్రాబ్లం స్లాబ్లో కాదండి, ఫౌండేషన్లో. ఫౌండేషన్ పర్ఫెక్ట్గా పడలేదు కాబట్టి ఆ బిల్డింగ్కి అంత 2 floors కంటే ఎక్కువ కెపాసిటీ లేదు. వాళ్ళ టార్గెట్ 4th floors అనుకున్నారు, 4 floors అనుకున్నారు, కానీ 2 floors కంటే ఎక్కువ ఆ ఫౌండేషన్ ఇంకా బేర్ చేయలేకపోతుంది. అలాగనే నువ్వు చదివేది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, అది అకౌంట్స్ అయినా, లా అయినా, కాస్టింగ్ అయినా, ఎఫ్ఎం అయినా, టాక్సేషన్ అయినా, ఆర్ ఆడిటింగ్ అయినా, ఆర్ ఈఎస్ అయినా, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, నువ్వెప్పుడూ కూడా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సింది ఫండమెంటల్స్ దగ్గర. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫండమెంటల్స్ చూడు, డైరెక్ట్గా వాడు ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ వచ్చే చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఏదో నామకే వస్తే బయాట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆన్సర్ చేయలేడు. ఎందుకు చేయలేడు అంటే వాడు జస్ట్ బయాట్ చేశాడు, బట్ కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్లో లేదు. ఎవరికైతే ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో వాడు ఎగ్జామ్లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాడు ఆన్సర్ చేయగలడు. ఎందుకంటే వాడి దగ్గర కాన్సెప్ట్ ఉంది, అలాగే ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంది. మీరు కూడా ఇప్పటి నుంచే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, నాట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్ అండి, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మీరు సబ్జెక్ట్ని బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నేను అందుకే నిన్న ఈరోజు కూడా టైం వేస్ట్ అయిపోయినా సరే అసలు అకౌంట్స్ ఎందుకు అనే దాంతో స్టార్ట్ చేశా. నువ్వు కూడా అలాగే థింక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లా నువ్వు చదువుతూ ఉన్నావు, క్వశ్చన్ చేసుకుని నువ్వు అసలు లా ఎందుకు, నేను ఎందుకు లా చదువుకోవాలి, ఏంటి అవసరం, నేనేమో లాయర్ని కాదు కదా, నాకెందుకు లా అని నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకో. అప్పుడు నీకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ అని. అలాగే కాస్టింగ్ చెప్తూనే ఉన్నారు, అసలు కాస్టింగ్ ఎందుకు, నేను ఎందుకు చదువు, అసలు కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకో. అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ ఉంది చదివేద్దాం అని అలా గుడ్డెత్తి పడినట్టు వెళ్ళిపోకూడదండి. ఒక సామెత ఉంటుంది కదా, గుడ్డెత్తి చేలలో పడినట్టు అని, అలా వెళ్ళిపోకూడదు. ప్రాపర్గా ఫండమెంటల్స్ పడాలి. నువ్వు బుక్ క్లోజ్ చేసి కూడా సబ్జెక్టు గురించి 1 hour మాట్లాడగలగాలి. అప్పుడే నీకు సబ్జెక్ట్ ఉందని అర్థం. నేను నిన్నటి నుంచి ఈరోజు వరకు ఆల్మోస్ట్ 2.5 hours అవుతా ఉంది. ఇప్పటివరకు నేను ఒక బుక్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు, కానీ నీతో మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నాను అంటే దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. అలా కాకుండా బుక్ చూసి నేను చెప్పాను అనుకోండి, సబ్జెక్ట్ లేదు అక్కడ. సబ్జెక్ట్ లేనివాడే బుక్ ఓపెన్ చేసి చదువుతాడు. మేబీ మనం చాప్టర్లోకి వెళ్తే బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం, అది సెకండరీ థింగ్. సబ్జెక్ట్ గురించి కూడా మనం తెలియకుండా క్లాసులు చెప్పకూడదు, నువ్వు వినకూడదు. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు యూ ఈస్, దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ CA ఫౌండేషన్, నాట్ యువర్ BCom, or not your MCom, or not your BTech. You have to be very conscious and you have to be very careful. ఎలా అయితే ఒక సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్ అన్ని పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రతి న్యూస్ చదువుతాడు, ఎందుకు చదువుతాడు రా, ఆ న్యూస్ ఏదో ఒక రోజు వాడికి ఇంకోలా హెల్ప్ అవుతుంది. మనకి అలాంటి అవసరం లేదులే, కానీ అట్లీస్ట్ ఉన్న మన బుక్స్ వరకైనా ఫండమెంటల్స్ చదువుకో, ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలుసుకో. బేసిక్స్ డైరెక్ట్గా నువ్వు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదివేసుకున్నావు అనుకో, ఇది 10th class కాదు. ఎగ్జామ్లో VIP క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నువ్వు చదువుకొని వెళ్ళడానికి. అఫ్కోర్స్ నువ్వు CA ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యేవు అంటే వర్త్ ఉంది, ఒప్పుకుంటా. కానీ ఫౌండేషన్ కంటే ఇంటర్ ఇంకా రిస్కీ కాదు, కొంచెం డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగని పాస్ అవ్వరు అని చెప్పట్లేదు సార్ నేను, ఎవరు పాస్ అవ్వకపోతే మేమంతా ఎలా వచ్చాం సార్ ఇక్కడికి. సో పాస్ అవుతారు సార్, కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యువర్ రీడింగ్. ఏదో మెకానికల్గా చదివితే అవ్వదండి. ఫస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా ఫస్ట్ 3 chapters నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. మేబీ ఆ చాప్టర్స్ నుంచి ఎగ్జామ్లో
వెయిటేజ్ లేకపోవచ్చు, కానీ ఆ ఫస్ట్ 3 to 4 చాప్టర్సే ఇట్ విల్ లీడ్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్స్. అక్కడి నుంచి నీకు ఎగ్జామ్లో వెయిటేజ్ ఉంటుంది. అకౌంట్సే ఉందనుకోండి, ఈ బేసిక్స్ ఇంపార్టెంట్. మీకు జర్నల్ తెలియకుండా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమర్థమవుతుంది? లా ఉందనుకోండి సార్, లాలో నీకు ఫస్ట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ తెలిసి ఉండాలి. అది తెలియకుండా నువ్వు డైరెక్ట్గా హౌ కెన్ యూ రీడ్ ఇండస్ట్రియల్ లాస్, హౌ కెన్ యూ రీడ్ ఎన్ఐ యాక్ట్? యూ కాంట్ సార్. అసలు యాక్ట్ అంటే తెలియాలి కదా నీకు. కాస్టింగ్ లాంటి సబ్జెక్టులు అసలు నీకు కాస్ట్ షీట్ అంటే తెలియకపోతే హౌ కెన్ యూ ప్రిపేర్ కాస్ట్ అకౌంట్స్ అండి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్లో అసలు ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, ఎవరికి ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలి, ఎవరికి ట్యాక్స్ లెవీ చేయకూడదు, వాట్ అబౌట్ సీనియర్ సిటిజన్స్, వాళ్ళకు ఉండే స్లాబ్ రేట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలియాలి కదా. ఎగ్జామ్లో నీకు అడగకపోవచ్చు, బట్ వచ్చే అడిగే ఆ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి, ఫండమెంటల్స్ అన్నీ కూడా. ఆడిట్లో కూడా అంతే. ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలియాలి. అసలు ఆడిటర్ అంటే ఎవరు, ఎందుకు ఆడిట్ చేయాలి, ఇవన్నీ నీకు తెలిసి ఉండాలి. సో ఇక నుంచి నీ మైండ్ సెట్ కొంచెం మారాలి. సార్ ఊరుకోండి సార్, ఎగ్జామ్లో బుక్స్ అయితే సరిపోతుంది కదా. సరిపోదు సార్, మేబీ నువ్వు పాస్ అవ్వచ్చేమో, కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతావు. కాన్సెప్చువల్గా నువ్వు ఎప్పుడు చదవాలి. వెన్ యు ఆర్ కాన్సెప్చువల్లీ స్ట్రాంగ్, no examiner can do anything. If the question paper is tough, it will be tough to all the people except you, because you have conceptual knowledge. You can easily crack it. Still I remember at the time of my CMA-INTER, at that time it was called as IPCC, and I was writing my group 1, I think. Yeah, group 1 లో ఇప్పుడు లాగానే అకౌంట్స్, లా, కాస్టింగ్ అండ్ టాక్సేషన్. ఫస్ట్ 3 పేపర్స్ ఆర్ మోడరేట్ అండ్ I performed very well. I know I will get 70 plus in accounts. As per my expectation, I got 74 in accounts, and I did very well in law as well as costing. In costing I got 59, I think. In law also I got 50 plus. But tax paper was very tough, very tough, and my preparation was also not that much good when compared to accounts and law and costing. That is the 4th paper actually. First 3 papers I performed very well. 4th paper my preparation was not that much good. It's okay, but not that much good, and paper was very tough. Both the things are negative things, but I have conceptual knowledge about taxation. Everyone is not in a position to write. Some people are crying, few girls are crying, few boys are also crying. So simply I open paper and open. First of all I మొత్తం ఒకసారి పేపర్ ఓపెన్ చేశాను, మొత్తం పేపర్ మొత్తం చూసుకున్నా. Except 3 questions, all other questions are not as per my prediction. First I wrote those 3 questions. The 3 questions are for 15 to 20 marks. So 20 marks are 100% correct, I know that. But our pass mark is 40, that you know. Required score is 40 marks. Then I applied whatever the knowledge I have. Every question I applied the knowledge. That's it. You don't even believe I got 50 or 50 plus. సరిగ్గా గుర్తులేదు. I got around 50 or 50 plus. Cleared groups. కొంతమంది నాకంటే బాగా టాక్సేషన్ చదివి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ నేను నా గురించి క్రెడిట్ గురించి చెప్పట్లేదు సార్, నేను ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాను. డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ నెగిటివ్ మేనర్, ఓకే? సో మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ టు పబ్లిసైజ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్. సో
So few people may read the total questions twice or thrice, but the question paper will be difficult. No, there will be no questions as they read in their book. So definitely వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయలేరు ఎగ్జామ్లో. Even I don't know those questions. I didn't even see those kind of questions. But I applied the knowledge whatever I have. And one thing is very clear, sir. In particularly in CA course, whenever the paper will be difficult, whenever the paper is difficult, for sure the valuation will be liberal. On the other side of the coin, whenever your paper is easy, valuation will be moderate. I think you got my point. పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఉంటే వాల్యుయేషన్ కొంచెం లూజ్గానే ఈజీగానే ఉంటుంది. పేపర్ ఈజీగా ఉంటే వాల్యుయేషన్ కష్టంగా ఏమి ఉండదు, కానీ కొంచెం మోడర్న్గా ఉంటుంది. మరి ఎలా పడతారో మార్క్స్ చేశారు, కరెక్ట్గా ఉంటే మార్క్స్ చేస్తారు, లేదంటే తగ్గిస్తారు. కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే సార్. సో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం, పర్లేదు, ఇవన్నీ కూడా నీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకేనా? యా. సో అకౌంట్ స్టార్ట్ అయ్యేదే జర్నల్తో అండి. ఈ జర్నల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చే నెక్స్ట్ స్టెప్ లెడ్జర్స్. మీ అందరికీ ఇవన్నీ తెలిసిన వర్డ్స్ అనుకుంటున్నాను. తర్వాత వచ్చేది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండి. తర్వాత వచ్చేది P&L అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. కొంతమంది దీన్ని ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇవి సార్, అంటే మనకి అకౌంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యేది జర్నల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకేనా సార్? అకౌంట్ స్టార్ట్స్ విత్ జర్నల్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ బ్యాలెన్స్ షీట్. జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. జర్నల్ లేకుండా నువ్వు లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయలేవు, లెడ్జర్ లేకుండా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయలేవు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా P&L రాదు, P&L లేకుండా బ్యాలెన్స్ షీట్ రాదు. సో జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ balance sheet. This is the cycle of accounting. Sir, 1 year is completed, sir. Then we will start next year journal. After journal, we will start ledger. After that, trial balance. Then profit and loss. Then balance sheet. So this is called accounting cycle. If you look at very carefully, it looks like a cycle, sir. Journal, ledger, trial balance, P&L, balance sheet. Year is completed, no? Next year, journal, ledger, trial balance, P&L, balance sheet. This is the cycle, sir, accounting cycle. Okay? For this, we'll discuss again the accounting cycle concept tomorrow. Okay? Let me summarize the today's class and we will wind up the session. ఒకసారి మనం సమ్మరైజ్ చేసుకొని మన సెషన్ని క్లోజ్ చేద్దాం సార్. ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ మనం మాట్లాడుకున్నది సబ్జెక్ట్ వైగా ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ గురించే చూసుకుంటే కనుక సేల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సేల్స్ ఆర్ 2 టైప్స్ అండి. ఒకటి క్యాష్ సేల్, ఇంకొకటి క్రెడిట్ సేల్ అండి. క్యాష్ సేల్ అంటే మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం, మనకి అమౌంట్ వాడు ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేస్తాడు, అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మరి క్రెడిట్ సేల్ అంటే ఏంటి సార్? మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం, వాడు మనకి అమౌంట్ ఎప్పుడు ఇస్తాడంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు ఇస్తాడు. అలాగే వి స్పోక్ అబౌట్ పర్చేజెస్. పర్చేజెస్ కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి సార్. ఒకటి క్యాష్ పర్చేజెస్, ఇంకొకటి క్రెడిట్ పర్చేజెస్. క్యాష్ పర్చేజెస్ అంటే ఇక్కడ మనం గుడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం వేరే వాడి దగ్గర నుంచి, మనం వాడికి ఇమీడియట్గా మనీ ఇచ్చేస్తాం సార్, దాన్ని క్యాష్ పర్చేజెస్ అంటాం. మరి క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అంటే ఏంటి సార్? గూడ్స్ని పర్చేస్ చేస్తాం,
మనం వాడికి అమౌంట్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు ఇస్తాం. అలాగే ఎవరైతే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారో వాళ్ళు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరు చెప్పారు సార్ అంటే గ్యాప్ చెప్పిందమ్మా. గ్యాప్ ఫుల్ ఫామ్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. అండ్ ఇండియాలో 2 కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అకౌంటింగ్. ఒకటి ఏఎస్, ఇంకొకటి ఇండేఎస్. ఏఎస్ అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇండేఎస్ అంటే ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. మన CA ఇంటర్ గ్రూప్ 1లో we will discuss accounting standards. In your CA final there will be discussion of INDAS, Indian accounting standards. Coming to accounting cycle starts with journal. జర్నల్ తర్వాత లెడ్జర్ వస్తుంది, లెడ్జర్ తర్వాత ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్. సార్ అసలు జర్నల్ అంటే ఏంటి, లెడ్జర్ అంటే ఏంటి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటి అని ఇవన్నింటినీ గురించి కూడా రేపు క్లాస్లో మాట్లాడుకుందాం సార్. యూ గాట్ మై పాయింట్స్? ఓకే, యా. ఐ హోప్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ యూ గాట్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్. ఫిజికల్గా ఉండే వాళ్ళకి నేను చూడగలను, వాడికి అర్థమవుతుందా లేదా నాకు అర్థమవుతుంది ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో. ఎప్పుడైతే కొంతమంది ఆన్లైన్లో ఉన్నారు కాబట్టి నాకు తెలియదు నీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని. దట్ నీకు నాకు యు ఆర్ నాట్ ఏ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ నో. సో ఏమైనా స్పీడ్ నీకు స్లో అనిపించినా ఆర్ కొంచెం స్పీడ్ అనిపించినా సరే వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హెసిటేషన్ యూ కెన్ సింపుల్లీ స్పీక్ ఆర్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ సార్. నువ్వు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేసినా పర్లేదు ఆర్ ఎల్స్ మాట్లాడినా పర్లేదు. ఇట్ విల్ టేక్ 1 వీక్ నో, 1 వీక్ పడుతుంది నీకు నాకు వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ చేయడానికి. స్పెషల్లీ నోట్బుక్ దగ్గర నోట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు. యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రైట్ ద నోట్బుక్, బట్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Without proper running notes or else concept notebook, you will not be qualified in CA Inter or CA Final. Okay, running notes is very very important. Everyone should maintain running notes. Okay, whoever not maintaining it, please buy a proper notebook. Don't buy a white notebook, try to purchase a rule notebook, because your final question, final answer sheet will be rule book. No, I think you have experience in CA Foundation. Okay, yes sir, that's it for today. I will meet tomorrow sir. Very soon law classes start అవుతాయి. At the same time కాస్టింగ్, ఆడిట్, FM కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. అన్నీ కూడా మీకు అలాగని సేమ్ టైంలో 2 క్లాసెస్ జరగవండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 2 to 3:30 అకౌంట్స్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ టైంలో ఇంకో క్లాస్ వేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంతమంది అసలు కూడా వినేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి స్లాట్ వేరే ఉంటుంది. షెడ్యూల్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసేస్తారు. ఓకేనా సార్? అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ సార్, ఫస్ట్ 4 to 5 days my complete discussion will be my complete discussion will be about fundamentals only. After 4 or 5 days I'll enter into your CA Inter accounting book. You also don't get worried or bother about your accounting standards. Okay, I know when to start or when to stop. I have very clear blueprint, and I told you, no, out of the total syllabus my portion is 50 to 60%. Another faculty will deal rest of the topics. I have a proper plan, no problem. Okay na sir? Yeah, someone is asking a doubt. I think Prashad అనుకుంటా, యాప్లో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు సార్? మీకు ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఉంటుంది సార్. ఎవ్రీడే క్లాస్ జరిగిన
ఆ రోజు ఈవినింగ్ 7:30 ఆర్ 8 o'clock కల్లా మీకు ఏదైతే వీడియో రికార్డ్ అవుతా ఉందో ఆ రికార్డ్ మీ యాప్లోకి వచ్చేస్తుందండి. మన టార్గెట్ అకాడమీలో ఏ క్లాస్ జరిగినా సరే ఆ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది సార్ with HD quality. That recorded video will be uploaded in our app on the same day. బట్ స్టూడెంట్ చూడాలి అంటే ఆ వీడియో స్టూడెంట్కి యాక్సెస్ ఉండాలి. ఆ యాక్సెస్ మనకి మేనేజ్మెంట్ ఇస్తారు. మీరు యాక్సెస్ తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు యూ కెన్ వాచ్ ఎస్టర్డే క్లాస్ వీడియో ఆల్సో. ఓకేనా సార్? ఎస్ సార్. ఇలాంటి క్వరీస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మీరు మేనేజ్మెంట్ని ఆర్ మేడం అడిగితే చెప్తారండి. నో ప్రాబ్లం. ఇలాంటి టైంలో నేను కూడా చెప్తాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సార్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. విల్ మీట్ టుమారో సార్. థ్యాంక్ యూ.